Assalamu Alaikum. Hello dear students. So in the last section we were discussed about the structure of eye, then the power of accommodation and the focal length also. Okay, so in this class we are going to learn about the photoreceptors. Okay, so the retina and the photoreceptors. So in this class we are going to learn about retina and photoreceptors. Okay, so retina, where the photoreceptors are present, evideyana prakashagrahigal allengil photoreceptors ulladu, the photoreceptors are present in the retina. We already learned about. Okay, so the photoreceptors are present in the retina, and rods you might have understood that the photoreceptors are present in the retina, and rod cells and cone cells are the photoreceptors in the retina. So what are the photoreceptors? The photoreceptors are called rod cells and cone cells. Okay, rod cells and cone cells. So which are the photoreceptors present in the retina? Rod cells and cone cells. Okay, so in this class we are going to learn detailedly about the photoreceptors and the rod cells and cone cells. Okay, so the rod cells are more number than the cone cells. So which is in more number? The rod cells. So the rod cells are more in number, okay, than the cone cells. Cone cells nekaallu ulladu edana? Rod cells. Rod cells are more in number. Okay, ini namukku oronindeyum specialities. What are the specialities of this rod cells and cone cells? The rod cells contain a visual pigment called rhodopsin. Rod cell, rhodopsin. Okay, you learn like that. The rod cells contain a visual pigment called what? Rhodopsin. Okay, in rod cell there is a visual pigment. Pigment endaanennu ariyallo, endana varnavastu. Okay, so the rod cell contain a visual pigment called what? Rhodopsin. Okay, edana rhodopsin. Okay, so the rhodopsin. Rod cell contain a visual pigment called what? Rhodopsin. It is very important. Rod cells contain visual pigment called what? Rhodopsin. Okay, and the pigment is formed from a protein. This pigment, the rhodopsin, is a pigment and it is formed from a protein named opsin and retinal. So rhodopsin formed from a protein. Okay, rhodopsin formed from a protein, that is opsin and retinal. Opsinum retinalum എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻസിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത്? This rhodopsin. So the rhodopsin is formed from opsin and retinal. Okay, so the rhodopsin is formed from opsin and retinal. Okay, which is a derivative of what? Which is a derivative of vitamin A. So it is a derivative of what? It is a derivative of vitamin A. Okay, so rod cells formed from in rod cell there is a pigment called rhodopsin, and rhodopsin is formed from the protein named opsin and retinal, and the opsin and retinal is the derivative of vitamin A. Okay, and since they are activated even in dim light, nammal dim light il kaanan sahayikkuna edu pigment aanu? The rhodopsin pigment helps to see in the dim light. Okay, and we are able to see objects in the dim light. These cells cannot detect color. Okay, endana ee cells ne endine detect cheyanulla ability illa? These cells do not detect the color. Okay, can't detect the color. Color ne detect cheyanulla ability endinilla? Rhodopsin illa. Okay, they can't detect color. They can't detect color. Okay, so endaka points are nammal പഠിച്ചത്? What are the points we learn about the rod cells? There are photoreceptors present in the retina. The photoreceptors are rod cells and cone cells. In rod cells there is a visual pigment called rhodopsin, and it consists of a protein named opsin and retinal, and which is a derivative of vitamin A, and they can't detect colors, and we can see like എന്താണ് dim light il nammale കാണാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? റോഡോപ്സിൻ ആണ്. Okay, so these are about the rhodopsin, and there is another pigment, visual pigment in cone cells. There is a there are two photoreceptors in the retina, that is rod cells and cone cells. We learn about the rod cells.
then we are going to learn about cone cells. Cone cells. In rod cell there is a visual pigment called rhodopsin, and also in cone cells there is a visual pigment. What is the visual pigment name? The name of the visual pigment is photopsin. Okay, in cone cell there is a visual pigment called what? There is a visual pigment endana photopsin or iodopsin. It is otherwise called iodopsin. Okay, photopsin or otherwise called what? Iodopsin. Okay, so in cone cells there are two visual pigment, photopsin and iodopsin. Photopsin is otherwise called what? Iodopsin. Okay, and this pigment is also compressed of like the rhodopsin. This photopsin also consists of, also derived from or also consists of same protein, the retinalum, പിന്നീട് എന്താണ് retinalum അതുപോലെ തന്നെ opsinum. Okay, so this pigment is also composed of opsin and retinal. Okay, photopsin also consists of what? Opsin and retinal. Okay, opsin, retinal. And in cone cells there is a visual pigment what? Photopsin or iodopsin. Okay, and there are three types of cone cells in our eyes. There are three types of cone cells. Okay, there are three types of cone cells in our eyes which helps to detect the three primary colors of light. Primary colors കാണാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് കണ്ണിലെ കണ്ണിലെ ആ വിഷ്വൽ പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഫോട്ടോപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? റെഡ്, ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ. സോ ദിസ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡിറ്റക്ട് ഓർ ടു സീ ദ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് റെഡ്, ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ. ഓക്കെ, and this diversity is the difference in the amino acids, the opsin molecule. മറ്റെടുത്തും ഓപ്സിൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഓപ്സിൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഡിഫറൻസ് വരാൻ കാരണം ആ ഒരു അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ്. ഈച്ച് എന്താണ് ഓരോ പ്രോട്ടീനിലുള്ള അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോ കോൺ സെൽസ് പ്രൊവൈഡ് us with കളർ വിഷൻ. ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? കളർ വിഷൻ. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് കളർ വിഷൻ. സോ എക്സാമിന് ചോദിക്കും കേട്ടോ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഏതാണ് കളർ വിഷൻ തരുന്നത്? കോൺ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫോട്ടോപ്സിൻ ഓർ ഐഡോപ്സിൻ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് വി ആർ ലേൺഡ് അബൌട്ട് retina and the photoreceptors. There are two types of photoreceptors in the retina, cone cells and rod cells. So first of all we learn about the cone cells. In cone cell there is the pigment called rhodopsin, and then in cone cells there is a pigment called photopsin or iodopsin, and the cone cells and rod cell the photopsin and rhodopsin consists of opsin and retinal. Okay, and in rod cells the opsin and retinal is a derivative of vitamin A, and there is dim light നമ്മളെ കാണാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? റെഡോപ്സിൻ ആണ്. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് അവിടെ എന്തായിരുന്നു ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? ദിസ് സെൽ കനോട്ട് ഡിറ്റക്ട് കളേഴ്സ്. റോഡ് സെൽസിന് എന്തിനുള്ള എബിലിറ്റി ഇല്ല? കളേഴ്സിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഇല്ല. കോൺ സെൽസ് ഹാവ് ദ കളർ വിഷൻ. ഓക്കെ, കളേഴ്സിനെ കാണാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏത് സെൽസ് ആണ്? കോൺ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള വിഷ്വൽ പിഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോപ്സിനും ഐഡോപ്സിനും. ഓക്കെ, അത് നമ്മളെ പ്രൈമറി കളേഴ്സിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് സച്ച് ആസ് റെഡ്, ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ. സോ ദീസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ റെറ്റിന. ഓക്കെ, ആൻഡ് then we are going to learn about the chemistry of vision. The chemistry of vision il endundo oru chemistry undu. So we are going to learn about the chemistry of vision. നമുക്കറിയാം റെഡോപ്സിനിലൊക്കെ എന്ത് വന്ന് വീഴുന്നു? ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ഇറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു ഓപ്സിൻ ആൻഡ് റെറ്റിനാൽ. ലൈക്ക് അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോപ്സിനും ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത്? റെറ്റിനലും ഓപ്സിനുമായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ? റെറ്റിനലും ഓപ്സിനുമായിട്ട് മാറുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ദ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഡിസോസിയേറ്റ് അല്ലേ? ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിലുള്ള പിഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒപ്റ്റിക് നർവ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് നടക്കുകയാണ്. അതായത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്? ആ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലേ? ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിലുള്ള പിഗ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഡിസോസിയേറ്റ്.
ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അല്ലേ നടക്കുന്നത്. ഡ്യൂ ടു ദിസ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച്, ഈ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ ഇമ്പൾസസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഡ്യൂ ടു ദിസ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ദെയർ എറൈസസ് ദ ഇമ്പൾസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച്, അതായത് ഈ വിഷ്വൽ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാരണം ദെർ ഈസ് എ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഹാപ്പൻസ് അല്ലേ, ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അവിടെ നടക്കുന്നു. ആസ് എ റിസൾട്ട് ദെയർ ഫോംസ് ദ ഇമ്പൾസസ് ഉണ്ടാവുന്നു. അവിടെ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു, ഇമ്പൾസസ് ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഇമ്പൾസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് വഴി, കണ്ണിലെ ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് വഴി അത് എവിടെ ചെല്ലുന്നു, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ചെല്ലുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദെൻ വി സീ ദ എന്താണ്, നമ്മൾ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളത് കാണുന്നു അല്ലേ. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്, ഇമ്പൾസസ് എവിടെ ചെല്ലുന്നു, ദ ഇമ്പൾസസ് ഗോസ് ടു ദ ബ്രെയിൻ ഫ്രം ദ ഐ ത്രൂ ദ ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് വഴി, ഐസിലെ ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് വഴി അത് ബ്രെയിനിലെത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു കാഴ്ച കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ്, ദ ഇമ്പൾസസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദ സെറിബ്രം ത്രൂ ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ്. സെറിബ്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത്, ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് വഴി. ഓക്കെ, സോ ഐയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫ്രം ദ ഐ ത്രൂ ദ ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് the impulses goes to where, the impulses goes to cerebrum. Okay, the impulses goes to where, the impulses goes to cerebrum. Okay, cerebrത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് വഴി cerebrum. Then we can see അല്ലേ, നമുക്ക് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. സോ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ ഒരു, അതായത് എന്താണ് അവിടെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്, അതായത് ദ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ റെറ്റിന ഡിസോസിയേറ്റ് ആൻഡ് ദെയർ ഹാപ്പൻസ് എ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്താണ് ദെയർ ഫോംസ് ദ ഇമ്പൾസസ്. ദിസ് ഇമ്പൾസസ് ഗോസ് ടു എന്താണ് സെറിബ്രം ത്രൂ ദ ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ്. ദെൻ വി ക്യാൻ സീ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് കാഴ്ച സാധ്യമാകുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട്, ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഉണ്ട്. ദർ ഈസ് എ ഫ്ലോ ചാർട്ട്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് എവിടെയാണ് വീഴുന്നത്, കോർണിയയിൽ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റ് എവിടെ വീഴുന്നു, കോർണിയയിൽ. ഓക്കെ, സോ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സെൻസ് ഓഫ് സൈറ്റ് ഗിവൺ ബിലോ. ഫസ്റ്റ് കോർണിയയിൽ വീഴുന്നു. ദെൻ ഫ്രം ദ കോർണിയ ഇതെവിടെ പോകുന്നു, അക്വസ് ഹ്യൂമർ. ഓക്കെ, ഫ്രം കോർണിയ ഇതെവിടെ പോകുന്നു, അക്വസിൽ അല്ലേ, അക്വസ് ഹ്യൂമർ. നിങ്ങൾ അത് ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അക്വസ് ഹ്യൂമർ. ഫ്രം ദ അക്വസ് ഹ്യൂമർ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു പ്യൂപ്പിൾ. ഓക്കെ, പ്യൂപ്പിള്. പിന്നെന്താണ്, ഫ്രം ദ പ്യൂപ്പിൾ എന്താണ്, പ്യൂപ്പിളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് തിരിച്ചാണ് ആരോ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പ്യൂപ്പിളിൽ നിന്ന് എവിടെ പോകുന്നു, ലെൻസ്. മിസ് ഇങ്ങനെ നേരെ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഫ്രം ദ പ്യൂപ്പിൾ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ലെൻസ്. ഓക്കെ, ലെൻസിൽ നിന്ന് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വിട്രിയസ് ചേംബർ. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഇത് ആരോ തിരിച്ചാണ്, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എഴുതുക കേട്ടോ. വിട്രിയസ് ചേംബർ, സോറി വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ ഓർ ചേംബർ, വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ. Then from the vitreous humor where it goes, from the vitreous humor it reaches to retina. Okay, retinയിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നു, ഫ്രം റെറ്റിന there forms the impulses. ഇമ്പൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ, ഇമ്പൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഇമ്പൾസ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഇമ്പൾസസ് ത്രൂ ദ ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ്, ഇമ്പൾസസിൽ നിന്ന് ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് വഴി അല്ലേ, എന്താണ് ഇമ്പൾസസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് വഴി ഇത് എവിടെ എത്തുന്നു, ഈ ഇമ്പൾസ് എവിടെ എത്തുന്നു, ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് വഴി ഇത് സെറിബ്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു, സെറിബ്രം. അപ്പം സെറിബ്രത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ വസ്തുവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു. ഫ്രം ദ സെറിബ്രം വി ക്യാൻ പ്രസൻസ് ദ സെൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. ഓക്കെ, എന്താണ് സെൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. ഓക്കെ, സെൻസ് ഓഫ് സൈറ്റ്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാവൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഈ ആരോ തിരിച്ചാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് എഴുതുക കേട്ടോ. മിസ് ഇങ്ങനെ നേരെ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ലൈറ്റ്, കോർണിയ, അക്വസ് ഹ്യൂമർ, പ്യൂപ്പിൾ, ദെൻ ലെൻസ്, വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ, റെറ്റിന, ഇമ്പൾസ്, ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ്, സെറിബ്രം, സെൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് പിന്നെ കോർണിയ, അക്വസ് ഹ്യൂമർ, പ്യൂപ്പിൾ കഴിഞ്ഞ് ആരോ താഴോട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പം എന്താണ്, പ്യൂപ്പിൾ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ലെൻസ് എഴുതുക, പിന്നീട് ലെൻസ്, വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ, റെറ്റിന, പിന്നെ ഇമ്പൾസ്, ഒപ്റ്റിക് നെർവ്, സെറിബ്രം. നിങ്ങൾ ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ എഴുതുക. മിസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നേരെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കരുത്, അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണോ ആരോ കിടക്കുന്നത് ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് എവിടെയാണ് സെറിബ്രത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ വസ്തുവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു അല്ലേ. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്താണ് നമ്മളിവിടെ ഡ്രോ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എന്താണ്
സ്ട്രെച്ച് യുവർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഫോർവേഡ്. നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഐ ഇങ്ങനെ പൊത്തിപ്പിടിക്കുക. ഒരു ഫിംഗർ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വെക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ അടുത്ത പിന്നെ ഹാൻഡ് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നോക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം സ്ട്രെച്ച് യുവർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഫോർവേഡ്, close your right eye and focus the forefinger in your left hand. Now close your left eye and without changing the direction of your head, focus the same finger. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എഴുതി വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വി ഹാവ് 2 eyes അല്ലേ, നമുക്ക് 2 eyes ഉണ്ട്. വി ഹാവ് 2 eyes. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ 2 ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുന്നുണ്ടോ ഒരു ടൈമിൽ? നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുമ്പോൾ അത് 2 ആയിട്ട് ആണോ കാണുന്നത്? അല്ല, ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഒന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ? സോ എന്താണ്, the images from 2 sides of the same object are formed in the left and right eye. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുമ്പം നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഐയിലും ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ് ഐയിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദ ഇമേജ് ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ഐ ആൻഡ് ദ ഇമേജ് ഈസ് ഓൾസോ ഫോംഡ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഐ. ലെഫ്റ്റ് ഐയിലും റൈറ്റ് ഐയിലും എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് നമ്മൾ 2 ഇമേജിനെ കാണുന്നുണ്ടോ ഒരു ടൈമിൽ? ഇല്ല, നമ്മൾ ആ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഒറ്റ പിക്ചർ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സൈറ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, കാണുന്നുള്ളൂ. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ? അപ്പോൾ എന്താണ്, നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? സോ എന്താണ്, അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതായത് ഈ 2 ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും കൂടെ കമ്പൈനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒറ്റ ഇതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത് ബ്രെയിനിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ എബിലിറ്റിയാണ്. ബ്രെയിനിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ആ ഒരു എബിലിറ്റി കാരണമാണ് നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ 2 ആയിട്ട് കാണാതെ ഒന്നായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നത്. ആ ഒരു എബിലിറ്റീനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ. Okay, so the images from 2 sides of the same object are formed in the left and right eye when these 2 images combines as a result of the activities of the brain. അപ്പോൾ 2 ഇമേജും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ. ബ്രെയിനിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കാരണമാണ് നമ്മൾ 2 ഇമേജിനെയും ഒന്നായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നത്, 2 ആയിട്ട് കാണാത്തത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ ഇമേജ്, ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ ഇമേജാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എബിലിറ്റി, ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ. അതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു പുതിയ കാര്യം പഠിച്ചു, ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ. ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ. ഓക്കെ, ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് വി സീ ദ ഇമേജ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുന്നത് 2 ആയിട്ടല്ല ഒന്നായിട്ട് കാണാൻ ഉള്ള ആ ഒരു ബ്രെയിനിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഡ്യൂ ടു ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ വി സീ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ആസ് 1. നമ്മൾ ഒന്നായിട്ട് കാണുന്നു അല്ലേ, ഡ്യൂ ടു ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ബ്രെയിൻ. ആൻഡ് ദിസ് എന്താണ്, ആ ഒരു വിഷനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ. ഓക്കെ, സോ അതുപോലെ തന്നെ ഐയുടെ കുറച്ച് ഡിഫക്ട്സും ഡിസീസസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് വി വെയർ ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് എന്താണ്, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്താ, റെറ്റിനയിലുള്ള ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ്. ദർ ആർ 2 types of ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ റെറ്റിന, കോൺ സെൽസ് ആൻഡ് റോഡ് സെൽസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ വി ലേൺഡ് അബൌട്ട് ദ ബൈനോക്കുലർ വിഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. പിന്നെന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ആ ഒരു ലൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പാത്ത് പഠിച്ചു. ദെൻ നമ്മൾ വി ലേൺഡ് അബൌട്ട് ദ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് വിഷൻ. Okay, so hope you have understand all these concepts. In the next class we will discuss about the last section of the eye, not the last section of this chapter, last section of the eye, the defects and diseases that affects the eye. Okay, now we can wind up. Thank you.